बोली रामदेव जी महाराज की जय। डालीबाई की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। मंचासीन संतों को नमन करते हुए आदरणीय मनोज भाई सोलंकी और आप सब रामदेव बाबा की इस ज्योत के साक्षी बनने वाले भाइयों और बहनों, माताओं, आपका खूब खूब धन्यवाद कि आपने हमारा इतना भव्य स्वागत सम्मान किया। इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रतनाल तालुका की सामाजिक समरसता मंडली ने यह भव्य रामदेवरा ज्योत यात्रा का आयोजन किया है। इसके लिए मैं भी बहुत उनको धन्यवाद देता हूं कि इतना सुव्यवस्थित और बिल्कुल व्यवस्थित कार्यक्रम आयोजन किया। इसके लिए मैं मेरी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। बाबा रामदेव जी के भक्त हम आज नहीं है, हमारे पीढ़ियों से है उसका संबंध, क्योंकि गुजरात से कृष्ण का अवतार माना जाता है बाबा रामदेव जी को। श्री कृष्ण ने वहाँ जाके अवतार लिया, तो हमारा तो रामदेवरा राजस्थान से पहले गुजरात के भक्तों का हक बनता है। तो ज़्यादा कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। टूक में मैं आपको बता देता हूँ संक्षिप्त में कि महाभारत में जो उल्लेख आता है धृतराष्ट्र और पांडु, उनके 5 पांडु के पुत्र, उनमें अर्जुन पांडु की वंशवेल में बाबा रामदेव जी है। उसके रामदेव जी से 6ठी पीढ़ी पहले दिल्ली पे राज था राजा अनंगपाल सिंह तंवर द्वितीय, जो पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। तो 6ठी पीढ़ी में रामदेव जी बाबा, और बाबा रामदेव जी के पिताजी अजमल जी, और अजमल जी के पिताजी दादा रणछी जी। तो रणछी जी भी बहुत भगत थे। हिंदुत्व को, सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए उन्होंने खूब धर्म प्रचार किया, और उसी के कारण खीमड़ो कोटवाड़ और रणछी जी आगरा किले के अंदर उनको करोत से काट दिया, 2 धड़ कर दिए। सुनी होगी, नहीं तो मैं बता देता हूँ। तो ये रामदेव जी बाबा ने ये सनातन धर्म को चलाने का नहीं, ये पहले से पीढ़ियों से इसको चला आ रहा है। और बाबा रामदेव जी ने समाधि ली, जीवित समाधि ली, ये भी हमारे सभी भाइयों बहनों को जानकारी है। हर मंदिर के अंदर अखंड ज्योत होती है। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए बाबा रामदेव जी ने समाधि लेने से पहले गत गंगा के सामने सती जती को साक्षी रखते हुए अखंड ज्योत का प्राकट्य किया था। रणुजा में समाधि लेने से पहले अपने हाथों से सभी साधु संतों की हाजिरी में उस ज्योत का एक अंश आज आपके गांव के अंदर मंदिर के अंदर आया है और आपने भव्य स्वागत किया है। इस पवित्र घड़ी के आप और हम सब साक्षी हैं और ये इतिहास बना है। आज हम बोलते हैं कि बाबा रामदेव जी की 650 वर्ष पहले ज्योत जल रही थी, जल रही है, लेकिन एक समय आएगा अपनी आने वाली पीढ़ियां बोलेगी कि 1100 वर्ष हो गए हमारे नडाबा में बाबा रामदेव मंदिर ज्योत अखंड है। तो इस ज्योत को अखंड रखने का काम अभी हमारा है। ये मैं बता देता हूं कि जो बाबा रामदेव जी के मंदिर है हिंदुस्तान में, जहां अखंड ज्योत चल रही है वहां ठीक है, वहां नहीं चल रही है वहां पर हमारे द्वारा अखंड ज्योत पहुंचाई जा रही है। जैसे आपके आई है, सब जगह चल रहा है पूरा कार्यक्रम। और दूसरा कार्यक्रम चलता है हर घर ज्योत। भक्तों के जैसे यहाँ ज्योत आ गई तो यहाँ से भगत ले जाएंगे और घर पे एक दिन अपना ज्योत करेंगे और ज्योत चलती रहेगी। तो सभी भाइयों बहनों और ज़्यादातर बहनों से मेरा निवेदन है कि आप ये ज्योत आई है, इससे दीवा लेके अपने घर पे एक दिन 10 मिनट 15 मिनट ज्योत लेकर एक बार अपना ज्योत प्रज्वलित कर लेना। उसके बाद में मंदिर में है वो पूरे गांव की मान ली जाएगी, लेकिन हमारे घर पे
ज्योत प्रकटना ये सनातनी परंपरा है। जब भी आप पूजा पाठ करो, आपके अनुकूलता के हिसाब से सुबह करो या शाम करो, दीवा प्रगटाने का परंपरा डालो। आजकल अगरबत्ती बनाते हैं, अगरबत्ती से अपन जो पूजा पाठ करते हैं उसके अंदर बांस आता है। बांसड़ा बोलते हो, क्या बोलते हो? बांस, बांस बोलते हैं ना। तो हमारे सनातनी परंपरा में और हमारे ग्रंथों में ये बांस को जलाना वर्जित माना गया है। लेकिन कोई जानकारी नहीं होने के कारण या अनुकूलता नहीं होने के कारण हम घर पे अगरबत्ती जलाते हैं, और अगरबत्ती पूरी की पूरी बांस की लकड़ी आती है। इसलिए ये परंपरा छोड़ के हमारे जो पूर्वजों ने परंपरा डाली है कि ज्योति तो 10 मिनट घर पे जलाओ और आपके घर के अंदर सुख समृद्धि आरोग्य होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बाबा, मैंने बोल दिया था बाबा की ज्योत करो। जो आपकी इष्ट है, माता जी है, अंबाजी माता है, चामुंडा माता है, कोई कुल देवी है, या स्वामीनारायण भगवान है, शिव जी है, जिसकी भी आपको ज्योत करनी है, ज्योत करो घर पे। तो आपके घर के अंदर सुख समृद्धि होगी, आपकी आने वाली पीढ़ी के अंदर अच्छे संस्कार होंगे। दूसरा कोई नहीं आएगा। हमारे परिवार को संस्कार देने हमको खुद को ही तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे संस्कार देने के लिए मोबाइल में बहुत है, पूरे दिन देखते रहेंगे। हमारे परंपरा के अंदर, और ये सनातनी सत्य है कि धर्म हमेशा भारतीय समाज के अंदर नारी से ही टिका हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ हमेशा नारी का सम्मान किया जाता है। पुरुष के नाम से भी पहले नारी का नाम आता है। अपन बोलते हैं सीताराम, तो सीता माता का नाम पहले आता है। इसी तरह से नारी को हमारी माता है, चाहे 2 महीने की बच्ची है, चाहे 100 वर्ष की डोसी है, उसको हमारी परंपरा के अंदर माता जी बोला जाता है। माता जी यानी जगदम्बे, अम्बा का रूप, और ये सृष्टि है वो हमारी माता से चलती है। तो इसी प्रकार से जो हमारा जो गुरु है, वो प्रथम गुरु हमेशा माता होती है। माता अगर अच्छे संस्कार देगी बच्चों को, 2 साल 3 साल उनके सानिध्य में रहती है, उसके बाद में वो पिता अगर पैसे वाला है तो कहीं भी विद्यालय में डाले कि अच्छी पढ़ावे, लेकिन जड़ हमेशा मजबूत माता करती है। और आप सब ये काम कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने भी किया है। बहुत सारे महापुरुष हुए, उनकी माताएं कोई कॉलेज वॉलेज में नहीं गई थी, लेकिन ये धर्म पे चलने की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो उन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए कि देश में विश्व में नाम है। तो आपके भी बच्चे, ये कोई ज़रूरी नहीं है दूसरा, आपके भी बच्चे वो विश्व में नाम कमाएंगे। लेकिन कमाएंगे कब? जब आपकी संस्कारों की नींव सही पड़ेगी। माताओं को अन्नपूर्णा भी बोलते हैं। तो अन्नपूर्णा का मतलब है कि आपका जो जैसा खावे अन्न वैसा होए मन। अगर आप घर पे अन्न की शुद्धता रखेंगे, उसको अच्छी तरह से पकाएंगे और प्रेम भाव से बनाएंगे, तो वो प्रसाद बनता है। तो एक हमारी परंपरा है कि एक पहली रोटी गाय की और एक कुत्ते की, और फिर अग्नि के अंदर अपना भोग लगा के वो प्रसाद मानते हैं। आजकल भौतिकवाद है, हफ्ते में 2-3 बार होटलों में खा लेते हैं। हमारे जैसी परंपरा नहीं है कि तो होटलों में क्या खाने का क्या, वैसे भी मारवाड़ में इतना समृद्धि है नहीं। तो जहाँ तक हो सके होटलों का या बाहर के खाना खाने से परहेज करें, घर का प्रसाद ग्रहण करें। घर हमारा मंदिर है, तो मंदिर की जो व्यवस्थाएं वहाँ हम देखते हैं पवित्रता है, उसी प्रकार का घर में पवित्रता रखें। तो आपको किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि भाई गुटखा मत खाओ, शराब मांस मत खाओ, खोटा कर्म, ये सब वहाँ से जड़ पड़ जाएगी। जैसा सीखे घर पे अगर हमने कंट्रोल नहीं रखेगा तो पड़ोसी सीख के आ जाएगा। इसलिए हमारा समाज, हमारा पहले परिवार अच्छा बनेगा, समाज बनेगा, फिर देश बनेगा, तो राष्ट्र गौरव बनेगा। विश्व गुरु हमारा देश पहले भी था, आज भी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं पहले था नहीं, आज भी विश्व गुरु ही है। लेकिन इसको विश्व गुरु बना के रखना हमारी जिम्मेवारी है। आगे से आगे अपनी पीढ़ियों को सिखाएंगे। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, इसलिए आप सब ध्यान रखना। और जोत है, एक बहनों से निवेदन है, बहनों माताओं, एक निवेदन है मेरा कि आपके घर के अंदर यहाँ मंदिर में जोत आ गई है। अब जोत में हमारे मारवाड़ में कहते हैं
कि जोशी होता है ना वो शादी करवा सकता है, शादी का जिम्मेवार है, बाकी सुहाग का वो जिम्मेवार नहीं होता। सुहाग कितना रहेगा, इसलिए हमारी भी गारंटी कि हमने पुगा दिया, ये पूरी मंडली ने यहाँ पहुंचा दी, अभी इसको अखंड रखना आपका काम है। इसलिए एक दिन का इसका खर्चा है 100 ग्राम घी। उस घी को आप माताएं बहनें, देसी गाय का घी किसी के घर पे है तो ठीक है, नहीं तो अड़ोस पड़ोस से लेके, बाजार का घी नहीं, बरनी वहाँ पुजारी जी रखेंगे, बरनी के अंदर डाल देने का। 100 ग्राम एक दिन का घी बराबर है या थोड़ा कम करूं? 100 ग्राम दे दे या थोड़ा 10-20 कम कर दूं तो बोलो, डाल दोगे? क्योंकि अपने रामदेव जी के मंदिर इतने समृद्ध नहीं होते कि भैया, बाकी कहने के तो बहुत समृद्ध है इस गांव में, एक के लोगों को कह दूंगा तो अभी मेरी बात पूरे साल का पूरा कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमारा सामूहिक है। जैसे आज पाटकोरी का आयोजन हुआ, मुझे जानकारी मिली है कि हर घर से इसका हिस्सा लिया है ना, तो यही भाव है, क्यों वो हमारा मंदिर खुद का है, तो हमारा घर पे अखंड ज्योत नहीं करे, लेकिन वो हमारी तरफ से मान लेगा बाबा भगवान। 100 ग्राम घी एक वर्ष में एक बार मंजूर है बहनों को, घर वहां से निकलेगा, ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिवार सुखी रहे, शांति रहे, गांव में शांति बनी रहे, और आज जो कच्छ की संस्कृति है विश्व में फेमस है, इसी प्रकार से ये बनी रहे और इसमें 4 चांद लगे। मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए रामदेव जी महाराज की जय। महाराज श्री आपने खूब सरस मजानी શીખ આપી। ઘણા બધા માણસોને, ઘણા બધા બહેનોને મનમાં ઈચ્છા હોય કે રામદેવ પીર જવું અને દર્શન કરવા, ત્યાંના જ્યોતના, ત્યાંના આરતીના દર્શન કરવા, પણ પીર રામદેવજી સામે ચાલીને આપણી પાસે જ્યોત લઈને આવ્યા છે, તો દરેક બહેનોને નમ્ર વિનંતી કે આપણા રામદેવ પીરના મંદિરમાં જ્યોત આવી ગઈ છે, દરેક બહેનોને નમ્ર વિનંતી ત્યાંથી જ્યોત લઈ આવે અને આપણા ઘરમાં રાખે। અને સાથે સાથે દરેક યુવાનોને નમ્ર અપીલ કરું છું, સનાતન ધર્મ માટે જ્યાં પણ નીકળે કપાળમાં તિલક કરીને નીકળે, જેનાથી સનાતન ધર્મ આગળ વધી શકે અને આપણા એક ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવી શકીએ। કાર્યક્રમને આગળ વધારતા રામદેવ પીરની અખંડ જ્યોત યાત્રા આપણા રામદેવ પીરના પૂજારી વસંતભાઈ મહારાજને જ્યોત અર્પણ કરશું। રામદેવ પીરના પરમ ભક્ત છે અને પરમ ઉપાસક છે, એમને પણ જ્યોત અર્પણ કરવામાં આવશે। હરિભાઈ સુતાર, જ્યાં બોલીએ રામદેવજી મહારાજ કી જય, નીલા નેજાવાળા की जय, 12 બીજના ધણી की જ્યોત યાત્રા પહોંચી આવી છે। ફરીથી બહેનોને નમ્ર વિનંતી, આપણા રામદેવ પીરના મંદિરે જજો અને ત્યાંથી જ્યોત લઈ અને દરેકના ઘરમાં જે પૂજા રૂમ હોય ત્યાં જરૂરથી રાખશો। નાળાપા ગામના આંગણે રામદેવરાથી રામદેવજી મહારાજની હજારો સાલોની પરંપરાની અખંડ જ્યોતની પ્રતિજ્યોત આજે કચ્છમાં વિવિધ ગામોના યાત્રા કરતે કરતે આજે નાળાપા ગામને આંગણે આવી છે, ત્યારે આ અખંડ જ્યોત આ ગામના એક મંદિરમાં સતત પરંપરાગત રીતે બની રહે એના માટે અહીંયા પ્રસ્થાપન કરવાનો હમણાં પૂજારીને જ્યોત અર્પણ થયું છે। અને આ કાર્યક્રમ નિમિત્તે પધારેલા રામદેવજી મહારાજના વંશજ અને ઉપસ્થિત સર્વે સંતો, સર્વેના ચરણોમાં વંદન। મારી કર્મભૂમિ એટલે કે નાળાપા ગામ કે જ્યાં બચપણથી મારો એક નાતો રહ્યો છે, એવા ગામના સર્વે ઉપસ્થિત ભાઈઓ, બહેનો, બાળકો, સર્વેને મારા વંદન। આજે આનંદની વાત છે કે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના ધર્મ જાગરણ વિભાગ દ્વારા આ એક સમરસતાના ભાગરૂપ આપણને હંમેશા જોડી રાખનાર એક તાંતણો એટલે કે ધર્મ, આ જગતના
સમગ્ર જીવનું કલ્યાણની કામના કરનાર, જગતના જીવોનું કલ્યાણ થાય એવું જે હંમેશા આપણને માર્ગદર્શન આપનો આપણો હિન્દુ ધર્મ, સર્વ ભવંતુ સુખીન સર્વ સંતુ નિરામયા. આપણા શાસ્ત્રો જ્યારે જ્યારે બોલ્યા છે ત્યારે શું બોલ્યા? કે સમગ્ર વિશ્વનું કલ્યાણ થાય, સમગ્ર જીવ માત્રનું કલ્યાણ થાય. અને આ દેશ હંમેશા માત્ર બોલ્યો નહીં, એવું જીવ્યો છે. અને આપણે બધા જ માનીએ છીએ કે સર્વેમાં પરમાત્માનો વાસ છે. દરેક જીવને આપણે હંમેશા આદરથી જોયો છે. માત્ર જીવને નહીં, પણ આ સંસ્કૃતિએ પથ્થરને પણ જીવ માનીને આદર કર્યો છે. આ પથ્થર પૂજનાર સંસ્કૃતિ છે, જીવોને કેમ ભૂલી જાય? આ દેશની અંદર અનેક વિધર્મના લોકો પણ આવ્યા, આ દેશે એને આવકાર્યા છે. અને માત્ર આવકાર્યા નહીં, એને પોતાના દેશની અંદર સ્થાન આપ્યું છે, આદર કર્યો છે. શક હોય, યહૂદી હોય, પારસી હોય, હુણ હોય, મુગલ હોય, અંગ્રેજ હોય, બધાને. અને આ દેશે ક્યારે પણ આવા ભેદવાળી વિચારધારા આ દેશની અંદર પ્રસ્થાપિત થવા નથી દીધી. એટલે આપણે કયા દેશના, કઈ સંસ્કૃતિના આપણે લોકો છીએ. આ દેશની અંદર રામ, કૃષ્ણ અને રામદેવજી મહારાજ જેવા અનેક વિભૂતિઓ, અનેક દેવી દેવતાઓએ જન્મ લીધા છે. અને જેટલા દેવી દેવતાઓએ જન્મ લીધા છે એનો એકમાત્ર મંત્ર રહ્યો છે કે સમગ્રતાનું કલ્યાણ થાય. અને આ રસ્તે આ દેશ હજારો વર્ષથી ચાલ્યો છે. અને આવી યાત્રાની અંદર આ વિચારધારાની જે જ્યોત છે, આ વિચારધારા હજારો વર્ષથી કૃષ્ણ ભગવાનને, રામ ભગવાનને હજારો વર્ષ થયા, પણ ત્યારથી એની વાતને જીવતી કોણે રાખી? એમના વિચારો જે શુદ્ધ સ્વરૂપે આજે પણ આપણા હૃદયની અંદર વસે છે. આજે પણ આપણે કીડીને કીડિયારું, પક્ષીને ચણ, કૂતરાને રોટલી, ગાયને રોટલી આપીએ છીએ. કયા ભાવથી આપીએ છીએ? કોણે આપણને આ પ્રેરણા આપી છે? આજે પણ આપણે જમતા પહેલા અડોશ પડોશમાં કોઈ ભૂખ્યું નથી એની ચિંતા કરીએ છીએ. આજે પણ જીવ હિંસા કરતા આપણું જીવ અચકાય છે. આ બધા સંસ્કારો ક્યારથી, હજારો વર્ષથી આપણા દેવી દેવતાઓએ આપ્યા. અને આ દેવતાઓના વિચારો છે, આ હિન્દુ ધર્મના મૂળ છે, એ સનાતન ધર્મ છે. અને સનાતન ધર્મ એટલે શું? ધરતી, આકાશ, અગ્નિ, વાયુ, જલ, આ પાંચ તત્વને પૂજનારો દેશ. પૂજવાનો અર્થ થાય છે સમજનારો દેશ. આપણે ખાલી પૂજન નથી કર્યું, સમજ્યું છે. અને સમજ્યા માત્ર નથી, જીવ્યા છીએ. અને આપણા જીવનને આ રસ્તે ચલાવીને આપણે સાર્થક કર્યું છે. માણસ ખાઈ પીને મોજ કરીને જાય તો એ સફળ કહેવાય, પણ જીવનને, આત્માને કલ્યાણનો રસ્તો જો આપીને જાય તો એ જીવન સાર્થક થયું કહેવાય. તો આ દેશમાંથી આત્મકલ્યાણનો રસ્તો પણ મળે છે. અને આ રસ્તો આપનાર આ છે કોણ? અને આ હજારો વર્ષ સુધી આ વિચારધારા, આ સનાતન ધર્મની સનાતનતાને કોણે જાળવી છે? તો આવા અનેક દેવી દેવતાઓ, વિભૂતિઓ થયા છે. એમાંના એક છે આપણા રામદેવજી મહારાજ, જેના આપણે જેટલા પણ ગુણ ગાઈએ, જેટલા પણ ભજન ગાઈએ ઓછા છે. અને આજે આનંદની વાત એ કહેવાય કે અહીંયાથી મને ખબર છે દર વર્ષે યાત્રા નીકળે, પદયાત્રા, ને ગામમાંથી 5-15 લોકો જતા હોય છે. ખૂબ કષ્ટ વેઠીને કેટલા દિવસે ત્યાં પહોંચે. પણ આજે આ ગામનું કાંઈક તપ હશે કે આજે એ જ્યોત છે એ આપણા આંગણે આવી છે. અને આજે બધાને નાળાપામાં બેસીને રામદેવરાના દર્શન થયા છે. તો આપણે બધાનું સદભાગ્ય છે. અને આ સદભાગ્ય બની રહે, આ સદભાગ્ય આપણા જીવનમાં સદભાવ લાવે
અને આ સદભાવને આધારે આ ગ્રામ્ય જીવન એક તાંતણે બંધાય, આ વધુ મજબૂત બને, વધુ સુખી બને, વધુ સમૃદ્ધ બને, સમભાવ થાય, સમરસતા થાય, આપણે એકબીજાની તાકાત બનીએ, એવી સ્થિતિ આવા વિચારોથી મળતી હોય છે. એટલે આ માત્ર જ્યોત યાત્રા નથી, આ એક વિચાર યાત્રા છે. આપણને ક્યાંક આપણે ભટકતા હોઈએ ત્યારે આવી જાગરણ આપણે કરાવતું હોય છે. ધર્મ છે એ આવા અનેક પ્રકારના અનુષ્ઠાનો કરે છે. આ પણ એક મોટું અનુષ્ઠાન છે. કચ્છના લોકોને સદભાવથી જોડવા માટે રામદેવજી મહારાજ બાબાના જે વિચારો લઈને આજે આ યાત્રા આવી છે, આને આપણે એક વિશાળ અર્થમાં જોશું તો ઘણું બધું આમાંથી આપણને મળે એમ છે. સામાન્ય રીતે આપણે પોતામાં વ્યક્તિગત થતા જઈએ છીએ. આપણે અંગ્રેજોનો જે અંગ્રેજીયત છે એનો દુષ્પ્રભાવ આ દેશમાં થોડો રહ્યો છે. પેલા દેશ આવો હતો નહીં. આજે આપણામાં ક્યાંક દૂષણો જે દેખાય છે એ અંગ્રેજોની વિચારધારાના છે. અને આ દેશમાં 25 લાખ લોકો શહીદ થયા હતા. એ શેના માટે? આ દેશની સત્તાની આઝાદી માટે નહીં. આ દેશની વિચારધારા ખતમ થતી હતી. આ દેશની વિચારધારા કઈ હતી? તો આ દેશની વિચારધારા હતી અહિંસા ધર્મ હતો, આ સમરસતાનો ભાવ હતો, સદભાવનો ભાવ હતો. આ દેશ સંસ્કૃતિ એક એકને જોડનારી સંસ્કૃતિ હતી. અને આમાંથી આપણને આ અંગ્રેજો છે એ તોડવાના રસ્તે ચડાવવા આવ્યા હતા. એ આ દેશ તૂટે તો જ એને ગુલામ મળે, આ દેશને ગુલામ બનાવવામાં આવ્યા હતા. અને આ દેશની ગુલામીમાં આ એને અનેક પ્રયાસો કર્યા, પરંતુ આ દેશ હજી ગુલામ પૂરો બનાવી ન શક્યા. કેટલાક અંશે એને સફળતા મળી, પરંતુ આજે પણ આ દેશને સંપૂર્ણ ગુલામ બનાવી ન શક્યા. અને આ ગુલામીનો ભાવ એને આ દેશમાંથી ન જાય એના માટે શિક્ષણમાં પણ કેટલાક સંસ્કારો નીકળી ગયા, એમાંથી ધર્મ નીકળી ગયો, એમાંથી પ્રકૃતિ નીકળી ગઈ. અને એવી રીતે આ આજનું શિક્ષણ, આજની માનસિકતા, નાના બાળકમાં વિકૃત માનસિકતા આવે એવું આજે શિક્ષણના માધ્યમથી પ્રયાસ થયા. અંગ્રેજોએ જે 150 વર્ષમાં યોજના બનાવીને આ દેશને ખતમ કરવાની જે પરંપરા ચલાવી, એને આ દેશના ગામડાઓ, આ દેશની સંસ્કૃતિ ઉપર ક્યાંક ને ક્યાંક ધૂળ ચડાવી છે. આજે આ યાત્રા છે, આ આપણી વિકારરૂપી જે ધૂળ આવી છે, આ અંગ્રેજીયત જે આપણામાં આવતી જાય છે, આપણામાં ક્યાંક અંગ્રેજીયત જે અંદર જોવા મળે છે, આ અંગ્રેજીયતને દૂર કરવાની યાત્રા છે. અંગ્રેજીયતની કઈ પ્રકારની ધૂળ છે? તો આ દેશમાં અંગ્રેજોએ પહેલે કતલખાના ચાલુ કર્યા. આ દેશમાં ક્યારે કતલખાના નહોતા. અંગ્રેજોએ કતલખાના ચાલુ કર્યા. જમીન કેદી વેચાતી નહીં, ધરતી માતા વેચાતી નહીં, વેચાવાના કાનૂન બનાવ્યા, દસ્તાવેજ બનાવ્યા. બજારમાં કેદી વેચાતું નહીં તો બજારો ઊભી કરી. આ ગામ એક તાંતણે બંધાયેલું હતું. બધા જ વસુદેવ કુટુંબકમનો ભાવ હતો, એમાં જ્ઞાતિ જાતિના ભાવ ઊભા કર્યા. આ પ્રકારે આ દેશની મૂળભૂત જે તાકાત હતી એને તોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. મને કહો કે આપણા ઘરની અંદર 4 નામ રાખીએ છીએ. આપણા છોકરાઓના, પતિ પત્ની બધાના નામ હોય છે. પતિ પિતાના શા માટે છે? પરિચય છે કે ભેદ છે? એ બોલાવવા માટેના માધ્યમ છે કે એ ભેદ છે? પરિવારમાં ક્યારે ભેદ હોઈ ન શકે તો નામ શા માટે? તો નામ છે ને પરિચય છે. તો આ ગામ છે ને એક મોટો પરિવાર છે. ગામ છે એ મોટો પરિવાર છે. અને એની અંદર પણ જુદી જુદી જ્ઞાતિ છે ને એ નામકરણ છે. સુતારી કામ કરતો તો એ સુતાર હતો, લુહારી કામ કરતો એ લુહાર હતો, લોખંડનું કામ કરે તો બ્રાહ્મણનું કામ કરે બ્રાહ્મણ હતો, વેપારીનું કામ કરે વેપારી. આ બધા કામને આધારે નામ હતા. કુંભારી કામ કરે તો કુંભાર હતો. આ ભેદ નતા. મને કહો, એક ભાઈ બીજા ભાઈની તાકાત છે કે કમજોરી? એક પરિવાર બીજા પરિવારની તાકાત કે કમજોરી? એક સમાજ બીજા સમાજની તાકાત કે કમજોરી? એક ગામ બીજા ગામની તાકાત કે કમજોરી? આ વિચારવું પડશે આપણને. ક્યાંક આપણે જાણે અજાણે આ અંગ્રેજીયતમાંથી એવા સંસ્કારો લઈ લીધા છે કે જેમાં આપણે
ભાઈ ભાઈમાં પણ ભેદ જોવા માંડ્યા છીએ, સ્ત્રી પુરુષના પણ ભેદ છે. આ બધી ભેદ દ્રષ્ટિ છે, એ ભારતીયતા નથી, આ આપણો ધર્મ નથી, આ આપણી સંસ્કૃતિ નથી. ભેદ દ્રષ્ટિ ખતમ થાય, બીજાના કલ્યાણમાં મારું કલ્યાણ છે એ સમજતા થાય. આ આપણી આત્માની વાત છે, આ સંસ્કૃતિની વાત છે, આ ધર્મની વાત છે, આ પરંપરાની વાત છે. અને આ વાતને કોણ જીવતી રાખશે? આ વાતને કોણ બચાવશે? આ વાતને વધુ મજબૂત કોણ કરશે? તો આપણે એમ માનતા આવીએ કે બીજા કોઈ આવીને આપણને આ ધર્મનો રસ્તો બતાડશે તો શક્ય નથી. આપણે આપણો ધર્મને આપણે યાદ કરવો પડશે, આપણા ધર્મ ઉપર રાસ્તામાં ચાલવું પડશે. ખાલી ભારત માતાની જય કહેવાથી જય ન થાય, ગાય માતાની જય કહેવાથી જય ન થાય. ગાય માતાની જયને આપણે સાબિત કરવી પડે, જીવનમાં ધારણ કરવી પડે. ભારત માતા શું છે એ આપણને સમજવું પડશે ને એ રસ્તે ચાલવું પડશે. ધર્મ છે એ ધારણ કરવાની વસ્તુ છે, વાત કરવાની વસ્તુ નથી. પણ આજે આપણે જોઈએ કે વાતો થોડી વધારે થાય છે, અમલીકરણ ઓછું છે. અને આવું જ્યારે દેખાતું હોય ત્યારે આવા સંતો છે, આવી યાત્રાઓ છે ને એનું આયોજન કરવું પડે છે. આપણને સંસારિક ઝેર ચડી જાય તો એક ઓલી વાર્તા છે કે સાપ અને નોળિયો બાજે ને તો એ નોળિયાને છે ને સાપનું ઝેર ચડી જાય, એટલે નોળિયો પાછો ઝેર ઉતારવા માટે છે ને એક નોળવેલ સૂંઘે, અને એ નોળવેલ સૂંઘી આવે એટલે પાછું ઝેર ઉતરી જાય. આજે પણ આપણી પણ એવી સ્થિતિ છે. અત્યારે આપણે ભૌતિકવાદમાં આવ્યા છીએ, સુવિધાના ભાગમાં આવ્યા છીએ, તો આપણે ક્યાંક આપણું જીવન ભૂલ્યા છીએ, ક્યાંક આપણે ધર્મ ભૂલીએ છીએ, ક્યાંક આપણે સંસ્કૃતિ ભૂલીએ છીએ. તો એ પાછી યાદ દેવડાવવી પડે. આ જે ઝેર છે લોભ મોહ માયા મત્સ વિકારનું, આ ઝેરને ઉતારવું પડે. અને આ ઉતારવા માટે આપણને કોઈ મદદરૂપ થઈ શકે તો આપણા જે આ દેવી પુરુષો છે, દેવતાઓ છે, એને આપણે જ્યારે સ્મરણ કરીએ, એને આપણે આપણો આદરમાં રાખીએ, આપણે એના આદર્શ બનાવીએ, એના પાથેના એના રસ્તે ચાલીએ, તો આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ભટકતા બચશું. અને આ ભટકાવ છે એ અટકાવવો જરૂરી છે, નહીતર છે ને અસ્તિત્વનો સવાલ છે. જે ગતિથી આપણે જો ના સમજી વધુ ચલાવશું તો આપણા અસ્તિત્વનો સવાલ છે. પણ એની ચિંતા નથી. આ દેશ છે ને સનાતનનો દેશ છે, આનું કે દિવસે પતન ન થાય. સનાતન ધર્મ ક્યારે ખતમ ન થાય. એના ઉપર કદાચ કાળક્રમે ધૂળ ચડે, ઉતાર ચઢાવ આવે, એ કમજોર બને, પણ ખતમ ક્યારે ન થાય, કારણ કે આ જગતનું સત્ય છે. તો આપે આવા સત્યના ધર્મના આપણા દેવી દેવતાઓના જે વંશજો છે, એ વંશજો આજે પણ આપણને આપણા જાગૃતિ માટે પોતાનું ઘર મૂકીને આજે મહિનાઓથી આપણને જાગરણ કરવા માટે પોતાનું ઘર મૂકીને આજે આપણા આંગણે આવ્યા છે. આપણા બધાની ફરજ બને છે કે આપણે આ વાતમાંથી આને સામાન્ય યાત્રા ન ગણીએ, આપણા જીવનમાં કંઈક પરિવર્તન થાય, આપણા જીવનમાં કંઈ સંકલ્પ લેવાય, આપણે જ્ઞાતિ જાતિના ભેદ છોડીએ, પરિવારમાંથી ભાઈ ભાંડુના ભેદ ખતમ થાય, આપણા ગામના હરીફાઈઓ ખતમ થાય, આ દેશની રાષ્ટ્રીયતા અને સામાજિકતાને આપણે વધુ મજબૂત બને. એના માટે આ યાત્રાને એક આધાર બનાવી અને આપણે કંઈક સંકલ્પ લઈએ કે આજે જ્યોતના પ્રકાશમાં, આજે રામદેવજી બાબાની યાદગીરીમાં આપણે જે એના સંસ્કારો યાદ આવ્યા છે, આ જે વિચારો ઉત્તમ મળ્યા છે, આ વિચારોને આપણે આપણા જીવનમાં લઈ જવા માટે આપણે કાંઈક ગાંઠ બાંધી લઈએ. નહીતર શું થાય કે આ એક કાર્યક્રમ થયો, હમણાં ટીવીમાં જોશું, બારે ઓટલા ઉપર બેસું, ક્યાંક ફરવા જાશું, થોડીક વારનો સત્સંગ છે એ શું થઈ જશે, એના ઉપર ક્યાંક ને ક્યાંક પાછા ખોટા વિચારોના આવરણ આવી જાય. તો આમાંથી આપણને જો ખરેખર રસ્તો પકડવો હોય તો આપણે કાંઈક ને કાંઈક ગાંઠ વાળવી પડે, અને એ ગાંઠની સ્મૃતિમાં રાખી અને આપણા જીવનને બદલાવવા માટે આપણે સતત પ્રયત્નશીલ રહીએ તો આપણે સાચા માણસ કહેવાય. માણસ છે એ ભૂલ પણ કરે અને ભૂલ્યા પછી રસ્તો શોધીને પાછો રસ્તો શોધવાનો પ્રયત્ન કરે અને સાચા રસ્તે પણ ચડે. આનું નામ માણસ. માણસ છે એને જ એક બુદ્ધિ દીધી છે, ચેતના દીધી છે, અને એને સંવેદનાને આધારે, એને અનુભવને આધારે, એના
સામે ઘટતી ઘટનાઓને આધારે એ હંમેશા જાગતો હોય છે. હમણાં કોરોના આવ્યો, આપણે બધાને ખબર છે કે આખા દેશ દુનિયામાં 2 મહિનાની કેદ આપી દીધી સરકારે બધાને. એ સરકારે નથી આપી, એ પ્રકૃતિએ આપી હતી. બધાને, આખી દુનિયામાં બધાને પેક કરી દીધા કે બહાર નીકળવાની મનાઈ છે. એવું શું થઈ ગયું? ક્યાંક આપણા કર્મ છે એ પ્રકૃતિને નડતા હતા. ક્યાંક આપણે રીત રિવાજ, પરિસ્થિતિ, ક્યાંક પ્રકૃતિમાં અવરોધ છે. પ્રકૃતિ એટલે કોણ? પ્રકૃતિ એટલે 84 લાખ જીવ અને પંચમહાભૂત. આ પંચમહાભૂત અને 84 લાખ જીવો એ જ આપણા બધાનો એક સંબંધનો આધાર છે, જીવનનો આધાર છે. હવા પાણી, અને આપણે એમ લઈએ ને કે જીવન માટે હવા પાણી એને લઈએ છીએ, બનાવે છે કોણ? કદી વિચાર કર્યો? આપણે એમ થાય છે કે હું પાણી વેચાતું લઉં છું, પાણી પણ બનાવ્યું કોણે? અન્ન વેચાતું લઈએ છીએ, અન્ન બનાવ્યું કોણે? તો આ પ્રકૃતિના લાખો જીવોના પ્રયત્નથી થાય છે. એટલે જીવ જો ખતમ થઈ ગયા તો આપણે કેદી બચવાના નથી. અને આપણે ડગલે ને પગલે ઝેરનો ઉપયોગ કરશું. આપણે જ્યાં જોઈએ ત્યાં ચારે બાજુ ઝેર જોવા મળે છે. આપણે ઝેરનો ઉપયોગ કરશું તો આપણી શું દશા થશે એ આપણે વિચાર કરવાનો છે. આ હવા પાણી બનવામાં બાધા થશે. અત્યારે જો પાણી પણ વેચાતું થઈ ગયું, અન્ન પણ વેચાતું થયું, ને હવે હવા વેચાવાની તૈયારીમાં છે. તો બધું જ વેચાતું, જે ભગવાને મફત દીધું ને આનો વેપાર કોણે ચાલુ કર્યો? તો આપણે આ બધા જે અંગ્રેજોના રસ્તા છે કે આ બધાના વેપાર ન હોય. આ પ્રકૃતિનું ખુલ્લું વરદાન છે, એનો ધંધો ન હોય. પણ આજે એ દિશામાં આપણે જે જઈ રહ્યા છે એને અટકાવવું પડશે. આપણે પ્રકૃતિના ભરોસે ચાલવું પડશે, પ્રકૃતિના આશરે ચાલવું પડશે, ને એ જ સાચું જીવન હશે. નાનકડું એક ઉદાહરણ આપું કે આજે આપણી ગાય માતા છે, આજે આપે પાડીએ છીએ. ખૂબ ગમે તેવા લોકો સમૃદ્ધ હશે ને એ પાડતા હશે તો પણ ક્યારેક ક્યારેક તમે જોશો તો એને હાડકા દેખાતા હશે. અને જે પ્રકૃતિના ભરોસે છે, આપણી નીલગાય છે, જંગલમાં ફરે છે, તમે કેદી એને હાડકા દેખાયેલી જોઈ? એને કોણ ઉછેરે છે? આપણને એમ થાય છે કે હું આ નહીં કરું તો ગુજરી જઈશ, કે હું આ નહીં કરું તો મારું પૂરું નહીં થાય, ને હું આ નહીં કરું તો આમ થાય. પણ કુદરત એક એવી શક્તિ છે કે જીવાડે પણ એ છે. એને જન્મ દીધો છે તો જીવાડશે. આ વિશ્વાસ છે એ આપણામાં ઊંધો, જો આપણે યાદ રહે, આ વિશ્વાસ પાછો ઊભો થાય તો આપણે ખોટું કામ કરતા અટકશું, ખોટા રસ્તે જાતા અટકશું. આ જગત જ એની રચના છે. આપણે તો એક મહેમાન તરીકે આવ્યા છીએ. અને તમે નક્કી કરો કે મારે નથી જીવવું તો પણ ન ચાલે, એ તમને જીવાડે. તમે નક્કી કરો કે મારે શ્વાસ નથી લેવો, કેટલી વાર રોકી શકો છો? કોણ તમને એ ધક્કો મારે છે કે તમે લ્યો? એ કુદરત છે. આપણે સૂઈ જઈએ છીએ ત્યારે શ્વાસ આપણા નિરંતર ચાલે છે, કોણ ચલાવે છે? એ કુદરત છે. આપણો ધર્મ છે એ પ્રકૃતિ ધર્મ છે, સનાતન ધર્મ છે. ને પ્રકૃતિ એટલે 84 લાખ જીવોનું સન્માન, અહિંસા ધર્મ કહેવામાં આવ્યો છે. તો આ બધી બાબતો આપણા સાધુ સંતો, ઋષિ મુનિઓ, આવા કેટલાય દેવી પુરુષો આ જગતની અંદર આવ્યા. રામ, કૃષ્ણ, રામદેવજી મહારાજ, જલારામ બાપાથી માંડીને કેટલાય સંતો આવ્યા. આ બધાએ આપણને આ જીવન, હજારો વર્ષની વાતને જીવતી રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. અને આજે આ જ્યોત પણ છે એ આ ધરોહરને જીવતી રાખવા માટેનો આ એક પ્રયાસ છે. ક્યાંક સંસ્કૃતિ વરી ખતમ થાય તો વરી આવા કેટલાય સંતો પેદા થાય અને વરી બચાવે છે. અને કૃષ્ણ ભગવાને કીધું છે કે જ્યારે જ્યારે અધર્મ થશે ત્યારે ધર્મની રક્ષા કરવા હું આવું છું. એમ આજે પણ આપણી પાસે આવા સંતો આવ્યા છે, આ ધર્મની રક્ષા માટે આવ્યા છે. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ રાષ્ટ્રની વાત, હિન્દુ ધર્મની વાત, હિન્દુ એક વિચાર છે, પૂજા પદ્ધતિ નથી. કોઈ પણ પૂજા પદ્ધતિ કરતા હો, તમે જો અહિંસામાં માનો છો, સમગ્રતાનું કલ્યાણમાં માનો છો, તમે બધાનું કલ્યાણ થાય એના માટે કાર્ય કરો છો, તો તમે બધા હિન્દુ છો. હિન્દુ ધર્મ એક આઈડિયોલોજી છે, એક વિચારધારા છે. એ પૂજા પદ્ધતિ ને કર્મકાંડ નથી. આને ભેદ ન ગણવો. આપણે ધર્મ છે એ આપણા વિચાર છે, ને વિચારના આધારે જીવન છે. આપણે વિચારો ધર્મના કરીએ અને કાર્ય છે એ હિંસાનું કરીએ તો હિન્દુ છીએ ખરા? તો આપણે ધર્મની વિચારના આધારે જીવનને લઈ જવું એ જ સાચું ધાર્મિક જીવન છે. અને એ જ સાચો ધર્મ આપણને ફળ આપશે, એ જ સાચો ધર્મ આપણને સુખી કરશે, એ જ સાચો ધર્મ આપણને સમરસ બનાવશે, એ જ સાચો ધર્મ આપણને આનંદની સ્થિતિ ને મુક્તની, આપણે આત્મકલ્યાણ તરફ આપણને લઈ જશે. આ એક વિશાળ વાત આજે આપના આંગણે આ યાત્રા માધ્યમથી આવી છે.
આ રાષ્ટ્રનું કાર્ય છે. આ રાષ્ટ્ર છે એ ચાર દિવાલનું નથી, સમગ્ર વિશ્વ વસુદેવ કુટુંબકમને માનનારું આ રાષ્ટ્ર છે. એટલે એને ટુકડાની ભાષામાં જોવું એ નકામું. આ રાષ્ટ્ર એક વિચાર છે. ભારત છે એ ભારતીયતા છે, એક સંસ્કૃતિ છે. હિન્દુ ધર્મ એ આઈડિયોલોજી છે. તો આ સંસ્કૃતિનો દેશ છે, એ સંસ્કૃતિને બચાવવી, જાળવવી, એને આગળ લઈ જવી એ આપણા બધાનું કર્તવ્ય છે. અને એ કર્તવ્ય આપણા માટે જ છે એવું માની અને આપણે પ્રબળતાથી આ વિષયને આપણા ગામમાં પ્રસ્થાપિત કરો એવી આશા છે આપની વચ્ચે. અને આપ સૌ જે દરેક ઘરમાં ધર્મ સંસ્કૃતિ ફરીથી મજબૂત બને એવા દરેક આગેવાનોએ પ્રયત્ન કરો અને આ ધર્મ સંસ્કૃતિ આધારિત જીવન આ ગામમાં વધુ સારી રીતે આગળ વધે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના, શુભકામનાઓ. અને આ ગામનું કલ્યાણ થાય, સમગ્રતાનું કલ્યાણ થાય, સમગ્ર વિશ્વનું કલ્યાણ થાય એવી વિશાળ ભાવના સાથે અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. વંદે ગૌ માતા. ભાઈએ અહિંસા પરમો ધર્મની વાત કરી. આ સનાતન ધર્મ આ જીવસૃષ્ટિ પર જે દરેક જીવસૃષ્ટિ પશુ પંખી પામર સર્વની જવાબદારી કુદરતે આપણને સોંપી છે અને આપણે સુપરે નિભાવીએ. ખૂબ સરસ મજાની બોધ આપી. આપણા જ ગામમાં રામદેવપીરના ભક્તો જે લગભગ 7 થી 8 વખત રામદેવપીર પગપાળા જઈ આવ્યા છે અને રામદેવપીરના ખાસ પરમ ઉપાસકો અને પરમ ભક્તો છે. તો એ ભક્તોનો લાગણી છે કે બાપુજીના આનંદસિંહ ચૌધરીના હાથે સાલ દ્વારા અમારું સન્માન થાય. દેવજીભાઈ, કાનાભાઈ સેવાભાઈ ડાંગર, ભગુભાઈ દાનાભાઈ ચાળ, વાલાભાઈ રૂપાભાઈ ગાગલ, ત્રણેય રામદેવપીરના ભક્તોને નમ્ર વિનંતી કે ત્રણેયનો બાપુના હાથે સાલ દ્વારા સન્માન કરશો. બોલીએ રામદેવજી મહારાજ કી જય. હલો, કાર્યક્રમને આગળ દબાવતા આરતીની શરૂઆત કરીશું. તો સર્વે અહીં બેઠેલી ધર્મપ્રેમી શ્રીનું સન્માન. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બોલીએ નકલંગ ધામ કી જય, અલખ ધણી કી જય. આરતી